నిజామాబాద్ జిల్లా కమ్మర్పల్లి మండలం ఉఫ్లూరు గ్రామంలోని బాల రాజేశ్వరి స్వామి మహాశివరాత్రిని పురస్కరించుకుని సోమవారం రోజున ఉదయం బ్రహ్మ గడియలలో స్వామివారికి అభిషేకం, అర్ధరాత్రి నిషపూజ, రథోత్సవ కార్యక్రమాలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ ఆలయాన్ని క్రీస్తు శకము 973 సంవత్సరం కాలంలో ఇక్కడి ప్రాంతాన్ని పరిపాలించిన చాళుక్యరాజు ప్రతాపరుద్రుడు ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించారని స్థల పురాణము ద్వారా మనకు గోచరిస్తుంది. అంతేకాదు కాకతీయుల పరిపాలనలో కూడా ఈ ఆలయం అభివృద్ధి చెందిందని ఈ ఆలయం యొక్క శిల్పకళా నైపుణ్యం చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. ఈ ఆలయంలో పూర్వము ఇంద్రుడు బ్రహ్మహత్య పాతకము పోవడానికి భూలోకంలో స్వయంభులింగానికి పూజా కార్యక్రమాలు చేసి ఇక్కడి నుండి సుమారు 70 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న వేములవాడ రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయంలో పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడాన్ని భవిష్యోత్తమ పురాణం ద్వారా మనకు తెలుస్తోంది. ఉఫ్లూరు బాలరాజేశ్వర స్వామి తమ్ముడుగాను వేములవాడ రాజరాజేశ్వర స్వామి అన్నగారిగా ఇక్కడ ప్రజలు కొలుస్తారు. మహాశివరాత్రి రోజున ఉఫ్లూరులోని ఆలయంలో స్వామివారికి కోడెలను, తల నీలాలను, తులాభారంగా బెల్లాన్ని సమర్పిస్తారు. శివరాత్రి పర్వదినం ఈ ఆలయంలో రంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. आत्मा च मे तनुश्च मे वर्म च मे शर्म च मे गानि च मे स्थानि च मे परोगुंसि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठं च मे आधिपत्यं च मे मन्युच्च मे भामच्च मे मच्च मे भच्च मे जमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्या च मे घ्रागया च मे उद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वचच्च मे त्विषिच्च मे क्रीडा च मे मोदच्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यं च मे सुगं च मे सपदं च मे बुद्धं च मे बुद्धि च मे क्लप्तं च मे कुट्टि च मे मति च मे सुमति च मे मयच्च मे प्रियं च मे अनुगामच्च मे कामच्च मे सौमनसच्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वत्सच्च मे सच्च मे भगच्च मे द्रविणं च मे यज्ञा च मे दत्ता च मे क्षेमच्च मे धृच महावच्च मे वीरुदश्च मवोषधयच्च मे कृष्णपत्यं च मे कृष्णपत्यं च मे ग्राम्याश्च पशवारण्याश्च यज्ञेन कल्पन्तां वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसु च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मयेमच्च मे इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च मे इन्द्रश्च मे सोमश्च मे इन्द्रश्च मे सविता च मे इन्द्रश्च मे सरस्वती च मे इन्द्रश्च मे पूषा च मे इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च मे इन्द्रश्च मे मित्रश्च मे इन्द्रश्च मे वरुणश्च मे इन्द्रश्च मे त्वष्टा च मे इन्द्रश्च मे धाता च मे इन्द्रश्च मे विष्णुश्च मे इन्द्रश्च मे किनौ च मे इन्द्रश्च मे मरुदश्च मे इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च मे इन्द्रश्च मे अंतरिक्षं च नाच मे बृहश्च मे आकारश्च मे अग्निश्च मे गर्भश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे अश्वमेधं च मे पृथ्वी च मे आदित्यश्च मे दिदेश्च मे योगश्च मे चकोर्यंगं योदिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ता प्रत्य मे सामच मे सोमच मे जुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मे रतश्च मे वृतश्च मे अहोरात्रियो अदृश्य बृहद्दन्दरे च मे यज्ञेन कल्पन्ता गणहात मे वस्या च मे कवीर मे कवीर ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वादिपरिवर्धनात् मृत्योर्मुखीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वादिपरिवर्धनात् मृत्योर्मुखीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं ओम आप्यायस्तु समेतते विश्वतस्त्वमवृष्ण्यं भववाचस्यङ्गते मयस्मानं समर्पयामि पयु मेला इदो अच्छा ओम दरिद्रावणो आकाशं विष्णो रक्षस्वाग्रह दरिद्रामकाकरपण आयुर्दारिणः रजनोमका आकरत्पण आयोजितारिषत दरिद्रानं समर्पयामि
दधि स्नानं समर्पयामि भवति माता आयुष्मन्तं करोतु मां अहं प्रपद्ये सुतरति तरते नमः सुतरति तरते नमः दुर्गा दुर्गेषु स्थानेषु चन्नो देवी रविष्टाये इमं दुर्गां स्तवं पुण्यं रात्रौ सदा पठेत् रात्रि कुशिकसोपरो रात्रिर्वा भारद्वाजे रात्रिस्तवो नैवेद्यं निवेदयामि मंगलमहानीराजनं समर्पयामि అత్తలేవు ఇప్పుడు ఏదంటే ఎందుకంటే ఆరాధన ఇవ్వాలి కాబట్టి शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते श्रीर्मे भजतो अलक्ष्मीर्मे नश्यतो विष्णुमुखा वै देवा चन्दो बिर्वान् लोकान्ननव्यजयमव्यजयन् ॐ श्रेष्ठाय नमः उपवीतं समर्पयामि रुद्राय नमः आभरणानि समर्पयामि कालाय नमः एकबिल्वं समर्पयामि कालाय नमः गन्धं समर्पयामि कलविकरणाय नमः नीलाक्षतान् समर्पयामि बलविकरणाय नमः विष्णुपत्रं समर्पयामि बलाय नमः धूपमाग्रापयामि ॐ రవీందర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు వారి అభిప్రాయం తెలుసుకుందాం. మహాశివరాత్రి సందర్భంగా మా పుత్తూరు విలేజ్లో శ్రీ బాలరాజేశ్వర స్వామి టెంపుల్ ఘనంగా శివరాత్రి మహా ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. ఇక్కడికి అనేక గ్రామాల నుంచి భక్తులు ఇక్కడికి విచ్చేస్తారు. ఎంతమంది భక్తులకు సౌకర్యం కోసం అనేక రకాలుగా ధర్మశాలలు ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేసి ఈ విధంగా చేయడమైంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ రాత్రి 12 గంటల నుంచి 2 గంటల వరకు మహారుద్రాభిషేకం జరుగుతుంది. ఆ కార్యక్రమాన్ని పబ్లిక్ అందరికీ భక్తులందరికీ చూడలేకపోతారన్న ఉద్దేశంతో ఒక 2 స్క్రీన్లు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ 2 స్క్రీన్ల ద్వారా పబ్లిక్ భక్తులందరికీ చూడొచ్చు ఆ రుద్రాభిషేకాన్ని అని చెప్పి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఇక ప్రతి ఉగాదికి ఒక గ్రామ కమిటీ కొత్తగా ఎన్నుకోబడుతుంది. ప్రతి గ్రామ అభివృద్ధి కమిటీ అనేది ఈ గుడి డెవలప్మెంట్ గురించి ఆలోచిస్తుంది కానీ ఇంకా వేరే దాని గురించి ఆలోచించదు. ఈ గుడిని మరింత అభివృద్ధి చేసేందుకు గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ ఎల్లవేళలా సహకరిస్తుంది. చేస్తున్నారు. ఈ యొక్క దేవస్థానము చాలా వేల సంవత్సరాల పురాతనమైనటువంటి దేవస్థానము. ఇక్కడ భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వచ్చి వారి యొక్క మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. అంటే మొక్కుబడి దేవుడుగా భావిస్తారు. ఎందుకంటే ఈ యొక్క దేవస్థానంకు వచ్చి ఎవరు కూడా తమ యొక్క మనసులో ఉన్నటువంటి కోరికలు ఏవైనా కోరుకుంటే వారికి తప్పకుండా వారి యొక్క కోరికలు నిలబెడతాయి. మళ్ళీ వారు రెండోసారి వచ్చి ఆ యొక్క మొక్కులను చెల్లించుకొని పోతారు. అంతటి మహోత్తరమైనటువంటి ఈ యొక్క బాలరాజేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో చాలా పవిత్రత ఉంది. కావున ప్రతి సంవత్సరం కూడా భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వస్తున్నారు. ఈ గ్రామము రోజు చాలా అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఇది ఇక ముందు కూడా చాలా పవిత్రంగా ఒక మహాపుణ్యక్షేత్రంగా విరాజిల్లి అధిక సంఖ్యలో భక్తులు వచ్చి ఇంకొద్దిగా అందరికీ కూడా కొద్దిగా సౌకర్యాలు కూడా వచ్చే సంవత్సరము ఇంకా వారందరికీ కూడా భక్తులందరికీ ఎలాంటి కష్టం కాకుండా
మేమందరం కూడా గ్రామ కమిటీ తరఫున గ్రామాల తరఫున కానీ ఏమైనా ఇబ్బందులు జరిగితే క్షమించి ఇక వచ్చేదాం కాబట్టి అందరికీ తెలియజేయగా పవిత్రమైనటువంటి స్వయంభూ అంటే ఈ యొక్క బాలరాజేశ్వర స్వామి అక్కడే వెలిసినటువంటి దేవుడు కాబట్టి చాలా విశిష్టత ఉంది. ఈ యొక్క పవిత్రమైనటువంటి దేవస్థానంలో ఎవరైతే వచ్చి ఆ యొక్క బాలరాజేశ్వర స్వామి అభిషేకం కానీ దర్శనం కానీ చేసుకుంటారో వారికి సర్వరోగాలు, సర్వ వ్యాధులు, సర్వ పీడలు తొలగిపోతాయని చెప్పి భావిస్తున్నాము. కాబట్టి అందరూ కూడా భక్తులు ఈ యొక్క దేవస్థానానికి వచ్చి పవిత్రమైనటువంటి బాలరాజేశ్వర స్వామిని దర్శించుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాము.